तो खालसा बनया किवें, फतेह किन्ने कराई खालसा बनने विच? महाराज कहंदे ने वाहिगुरू जी की फतेह। उस मालक ने फतेह कराई। हुण ये सिलसिला जिवें खालसा रूप तक पहुँचना है आपां। हुण बहुती उम्र अपनी कई वारी लंघ चुकी हुंदी है, जिवें मेरी 42 साल की उम्र। उस चूहे वांगू जिन्हें कागज़ टुक दिता, लेकिन वो कागज़ टुकिया किसी काम नहीं आया ਉਹਦੇ। इसे तरह उम्र जी टुक देंदे हाँ वो किसी काम की साड़ी नहीं रही, वो चली गई। समझ गए ना जी गल? जो महाराज कहते ने दूसरा भी जिवें चूहा एक टुकदा है, टुक दिंदा सारी। महाराज कहते साकत की आवर्दा जाए बरथारी, जैसे कागज के भार मूसा टूक गवावत, काम नहीं गवारी। भी जिवें एक चूहे ने कागज़ का टुक टुक के टुकड़े टुकड़े कर दिते, तो वो काम है नहीं, ठीक है ना, कि होर भी किसी काम नहीं होने, बेकार हो गए। इस तरह महाराज कहते जो आप साकत बने रहिंदे हाँ तो अपनी उम्र भी जाए बरथारी, व्यर्थ चले जाती है। हुण जिन्ना चिर आप रब के नाम नूं नहीं लगे, जिहड़ा कमा लिया खा लिया वो तो वखरा है, वो भी इत्थे दा हिसाब निबड़ गया, इत्थे कमाई की खा लिया, कम आ गया। पर रब का नाम नहीं जपिया तो वो उम्र सी जिहड़ी वो चूहे के कागज़ टुकण वांगू व्यर्थ से जिहड़ी चली गई। क्योंकि गुरमुखों मेन जिहड़ा काम है साडा वो है मुक्त प्राप्त, मुक्त होना। अगे तो महाराज की मर्जी है, किसी को अगे लै जाए, चरना च लै जाए, चरना च थां दे दे। मुक्ति है जिथे उन्होंने देवलोक कहते हैं, उत्थे मुक्त हो के ते उत्थे रहिंदा जीव। लेकिन जिहड़े गुरमुख ने वो उत्थे जाना नहीं चाहते, उत्थों फिर अगे की कोशिश करते हैं, महाराज दे नाल प्यार पाउंदे ने अपना। हुण जिहड़ी उम्र लंघ गई वो तो लंघ गई। आ जिहड़ा शरीर है ये किन्ने बनाया? निरंकार ने। ये तो किसी का नखालस हो नहीं सकता। जिहड़ी चीज़ निरंकार ने अपने विचों तत्त पैदा करके बनाई है तो वो तो नखालस हो नहीं सकती। ये पंजां तत्तां दा शरीर है, तो ये पंजे तत्त ने जिहड़े ये गुरमुख ने। गुरमुख धरती, आ धरती का तत्त है अपने लाया। हुण जिहड़ा तत्त लाया धरती तो है ही गुरमुख, किसी नूं तंग नहीं करती। ये फल ला दो, दरख्त फल का ला दो, फल देन लग पैंदा। छां वाला ला दो, छां देन लग पैंदा। अपने खाण लई जिहड़ी चीज़ तुसीं लाउणी बीजोगे तुहानूं फल देगी। इस करके गुरमुख है। गुरमुख पानी, हुण पानी तो बिना रह नहीं सकता। हर एक जीव नूं पानी चाहिए है। चारे खाणियां पानी तो बिना नहीं रह सकदियां, चारे खाणियां नूं पानी चाहिए, वो भी गुरमुख है। गुरमुख धरती, गुरमुख पानी, गुरमुख पौण जिहड़ी हवा है, ना कोई इत्थों जीव रह सकता बिना। जे फसल नूं बूटे नूं हवा ना पवे वो भी सुक जाते हैं, वो भी गुरमुख है। गुरमुख धरती, गुरमुख पानी, गुरमुख पौण, बसंतर खेले वडाणी। जिहड़ी बसंतर है अग, वो भी गुरमुख है। तो फिर नुगरा कौन है? कहते सो नुगरा जो मर मर जम्मे, नगुरे आवन जावणिया। क्योंकि इत्थे गुरु की जरूरत क्यों है? भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, पुछो ब्रह्मे नारदे वेद ब्यासे कोय। महाराज कहते हैं कि जिहड़ा ब्रह्मा जी सी बड़े भगत वड्डे होए ने, वेद व्यास जी बड़े वड्डे भगत होए ने। कहते भी इन्हों ने भी लिख के किते ना किते रखा होएगा, जरूर भी इन्होंने भी लिखा होएगा भी गुरु तो बिना गत जिहड़ी नहीं होंदी। क्योंकि रस्ता अगे गुरु ने दसना है, गुरु ने दिखाना है रस्ता। इस करके गुरु जिवें गुरु ग्रंथ साहब जी है, उहदे विच विचार के पढ़िए सारा कुछ मिल जाता। उहदे विच हुक्म किया कि संगत ऐसी भाई बैठो जाके, जिथे विचारां करो तो रस्ता मिल जाता है एक दूजे तो।
ਸੰਤ ਸਾਧ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਸਾਧ ਵਾਕਈ ਸੰਤ ਸਾਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਦ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 10 ਨਹੀਂ 20 ਨਹੀਂ 30 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਆਹ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਤਾਂ 10 ਨਹੀਂ 20 ਨਹੀਂ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 200 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪੇ ਫਰਕ ਕਰੇ ਵੇਖ ਵਿਗਸੇ ਸਭ ਰਸ ਦੇ ਹੀ ਮਾਹ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ 3 ਗੁਣ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋਟਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਨ ਛੋੜ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ, ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਬਿਸਰਾਇਓ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ, ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੌਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਗੁਰਾ ਆਉਣ ਜਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਮਨ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏ, ਕੀ ਸਮਝਾ ਜੀ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਮਝਦਾ ਮਨ। ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਹ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਵਾਕਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚ ਆਇਆ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਕਟੰਬ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਭਰਮ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰ। ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਭਗਤੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਕਟੰਬ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਗਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨਗੇ।
ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੰਦਾ ਸੋਈ ਜੋ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਧੁਨ ਸਹਿਜ ਕੀ ਮਾਥੇ ਮੇਰੇ ਦਗਾਈ, ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੇ, ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਭਾਗ ਜਾਈ। ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਜ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਲੱਥਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋਏ ਤਿਆਗੋ ਚੀਨੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋ ਬਈ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਨੇ 20%। ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ 10% ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਪੁੰਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਵ ਕੰਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ 100 ਧੋਵਣ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ, ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੋ ਤਾਂ ਨਿਖਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰਸੋ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਧੋਤਾ ਜਾਏ? ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਈਏ। ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਲਾ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸ ਮਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਆਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੇਗਮ, ਬਿਨਾਂ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਬੇਗਮ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔੜਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਬੇਗਮ, ਬਿਨਾਂ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ। ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ। ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬ ਮੋਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖੂਬ ਗਏ ਆਈ, ਅਬ ਮੋਹੇ ਵਤਨ ਖੂਬ ਗਏ ਆਈ। ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੀਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਖਲਾਸ ਕਹਿਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਵਾਜਿਓ। ਗਗਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਗਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਗਗਨ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਗਗਨ ਹੈ, ਚੌਦਸ ਗਗਨ ਰਹਾਈਲੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗਗਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ। ਇਸੇ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਹੈ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸੇ ਗਗਨ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮਾਮਾ ਵੱਜਿਆ। ਕਦੋਂ ਦਮਾਮਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਮਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਮਾਮਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਦਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਗਨ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛਿੰਝ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ
ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛਿੰਝ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛਿੰਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛਿੰਝ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਛਿੰਝ ਪੈਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਛਿੰਝ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੋਏ ਵੇਖੇ ਬੈਠਾ ਆਪ ਦੀ ਜੀਓ ਵਾਤ ਵੰਝਣ ਢਮਕ ਭੇਰੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗਗਨਦਮਾਮਾ ਵਾਜੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵਾਤ ਵੰਝਣ ਢਮਕ ਭੇਰੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਕਦੇ ਦੂਤ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਦੂਤ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਢਾਲੇ। ਨੇਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਤੇ ਪੰਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਲੋਗਨ ਸੇ ਹਮ ਭੈ ਬਰਾਈ, ਏਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਦੋਏ ਨਾ ਖਟਾਈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ, ਸੱਚ ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਪੜਦਾ ਢੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਖਾਲਸ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਨ ਕਿਉਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਜਿੱਦਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬਾਜੀ ਸਮਝਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫੇਲ ਹੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਪਦਿਆਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਸਮਝੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਕੀਆ ਨਿਆਏ, ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੀਓ ਨਵੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਾਲਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭੈ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਖਾਲਸ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਖਾਲਸ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਮੈਲਾ ਮਨ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੇ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਵਰਸਦਾ, ਬੂਝੇ ਬੂਝਣਹਾਰ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਖਲਾਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗਗਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਠੀ ਗਗਨ ਸਿੰਘਿਆ ਔਰ ਚੁੰਘਿਆ, ਕਨਕ ਕਲਸ ਇੱਕ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਧਾਰ ਚੂਏ ਅਤ ਨਿਰਮਲ, ਰਸ ਮੈਂ ਰਸਨ ਚਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਤ ਜੋ ਏਕ ਅਨੂਪ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਤ ਜੋ ਏਕ ਅਨੂਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਪਿਆਲਾ ਸਾਜਿਆ। ਆ ਪਵਨ ਪਿਆਲਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਰਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਬਰਸਦਾ, ਬੁਝੇ ਬੂਝਣਹਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸ ਮਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਧੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 5, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੱਚ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਸਦਾ। ਉਹ ਜਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੇਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਸੇਮ ਟੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸ ਮਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਖਾਲਸ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਨਿਰੰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਖਾਲਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਚਾ, ਮਨ ਨਹਾਵੇ ਮੈਲ ਚਿਕਾਵਣਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈਏ ਸਿਤ ਤਿਸ ਸਦ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਸ। ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਸਦ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਸ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਦਾ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜੀ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਾਨਕ ਦਰਪਣ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਰਪਣ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਖੜੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਿਹੋ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹੇ ਨਾ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉਂ ਛਾੜਤ ਨਾਹੇ ਨਾ ਭੀਤ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਗੂੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਕੰਧ ਤੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤ 'ਚ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਾਨਕ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀਵ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜ੍ਹੀਆ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ।
ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੇ, ਕਈ 5-5 ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਰਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।